बारिश के बरसने से लोग जहां खुश हो जाते हैं, वहीं वीरभद्र नगर के लोगों में बारिश के शुरू होते ही एक खौफ, एक डर तारी हो जाता है, क्योंकि पास के नाले का पानी घरों में दाखिल हो जाता है और जानलेवा रूप इख्तियार कर लेता है। तकरीबन 3 साल से वीरभद्र नगर और अहमदनगर के लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। इत्तला के मुताबिक 31 अक्टूबर 2019 को कमिश्नर ऑफिस में मेमोरेंडम दिया गया था कि नाले का पानी ओवरफ्लो होकर तमाम गलियों और घर घर में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बारहा घर छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। पानी गंदा होने की वजह से बीमारियां फैलने के भी इम्कानात होते हैं। बच्चों को स्कूल आने जाने में भी बहुत परेशानी होती है और गरीब लोगों का काम पर आना जाना भी मुहाल हो जाता है। लेकिन दिए गए मेमोरेंडम पर अभी तक कोई रद्द अमल नहीं हुआ, बल्कि इस काम से दामन बचाते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर इसका ज़िम्मा डाला जा रहा है। क्योंकि नाले को बहुत सारे गटर से जोड़ा गया है, थोड़ी सी बारिश पर ये ओवरफ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से वीरभद्र नगर और अहमदनगर के लोगों को गटर का मिला हुआ पानी पीना पड़ रहा है। मुसलसल 3 साल से चल रहे इस मसाले पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। समझ में नहीं आता इसे इंतज़ामिया की सुस्ती कहें या लापरवाही। 9 अक्टूबर 31 2019 को कमिश्नर ऑफिस को मेमोरेंडम दिए थे। ये नाले का पानी जो है ओवरफ्लो होकर हर घर में पानी आने लगा, तो इसकी वजह से हमने दिया था, लेकिन काम कुछ ठीक तरह से नहीं हुआ। अभी जो एग्ज़िट पोल है जहाँ से पानी जाना है, वहाँ से तो पाइप्स ब्लॉक हैं और नरसन सर को बोले तो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को डाल रहे हैं, फिर कमिश्नर पे डाल रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन काम बिल्कुल हो रहा नहीं है। और थोड़ा बारिश होने की वजह से, थोड़ा बारिश भी हुआ तो नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सबके घरों में आ रहा है और इसमें हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रीथिंग रेस्पिरेटिव, जो बच्चों को छाती भरने का रेस्पिरेटिव प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग ओवर द वीरभद्र नगर। द नाला इज ओवरफ्लोइंग ड्यू टू 40 minutes of rain, of heavy rain. This nala has been overflow. Prior to 3 years back, there was not at all the nala's water has to come into the street. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಚರಂಡಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಹಳ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬಹಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಚರಂಡಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಳೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ನಡಮಟ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರ ನಗರದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಮಲೇರಿಯಾ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಮಿಷನರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಮೂಲಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ನಾವು ಭಾಳ ನುಕ್ಸಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅಲ್ಲದೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಂಡರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಲ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಅದನ್ನು ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಮ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರಾಸ್ತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈಗ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ವೀರಭದ್ರ ನಗರಿಂದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ COVID-19 ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲೇಖಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನರದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಮೆಮೊರಂಡಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಇರುತ್ತದೆ. जीव नकोसं झाला आहे. रात्रंदिवस टेन्शन, कधी पाणी येतंय, कसं जगायचं हे कळेना. आणि पाण्यामुळे स्किन प्रॉब्लेम किती व्हायलेत.
ते काय तर तुम्ही व्यवस्था करा. 2-3 ವರ್ಷದ ನೀರು ಬರತೈತ್ರಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳದಾವು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಗಲ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೈತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗಿನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಹೋಗ್ತಾವತ್ತ ಅಂಜಾತೇವು. पिछले 3 साल से घरों में पानी आ रहा है बारिश आने की वजह से, और 5 मिनट बारिश आते ही पूरे घर हमारे इतने 5-5 फीट भर जाते हैं। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 3 साल से हम लोग एप्लीकेशन दे रहे, मेमोरेंडम दे रहे, करते बोलते आते नहीं। हाँ, फिर इतनी बड़ी पोस्ट क्यों लेके बैठे हैं? काम नहीं करेंगे तो फिर पोस्ट क्यों चाहिए इनको? हमारा पैसा क्यों चाहिए टैक्स का? अगर ये काम नहीं हुआ तो हम टैक्स भी नहीं भरेंगे, कुछ भी नहीं भरेंगे, जो ये नाले का काम नहीं हुआ तो। और पिछले साल तो 5 फीट पानी आ गया, इस बार गले से ऊपर चला गया, कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप आगे क्या? कमिश्नर साहब होंगे क्या? कौन होंगे जिम्मेदार इसके? ये काम का जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, और एक्शन नहीं लिया गया तो पूरा वीरभद्र नगर इधर आके धरने पे बैठेगा, जीना हराम कर देगा तुम्हारा।